انسان کا جب برا وقت اچھے وقت میں بدلتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ برا وقت ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی مانگتا بھی نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا برا وقت ختم ہونے والا ہو اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کامیابی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو کن 5 اشاروں سے خبردار کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی آپ کو زمین پر گرا دیتی ہے، جب ہر امید ٹوٹ جاتی ہے، تب اچانک کوئی اندیکھا راستہ کیوں کھلتا ہے؟ یہ راستہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، صرف ان کے لیے جو آنے والے وقت کے خفیہ اشارے پہچان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آپ ان اشاروں کو پہچاننے والوں میں شامل ہیں؟ کیوں کچھ لوگ سب کچھ کھو دینے کے بعد سب کچھ پا لیتے ہیں؟ کیوں بعض دعائیں اس وقت قبول ہو جاتی ہیں جب انسان ہار مان لیتا ہے؟ برا وقت ختم ہونے سے پہلے زندگی 5 خاموش مگر زبردست نشانیاں دیتی ہے، نشانیاں جو قسمت بدل دیتی ہے۔ شاید یہ اشارے آپ کے گرد بھی گردش کر رہے ہوں۔ آج میں جس مضمون کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کا نام ہے وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کا جب برا وقت اچھے وقت میں بدلتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسے راز کھولیں گی جو آپ کے یقین کو جھنجھوڑ دیں گے، آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی اور آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے۔ انسان کا جب برا وقت اچھے وقت میں بدلتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں پہلی نشانی رزق اور مواقع کا اچانک اور اندیکھے ذرائع سے آنا شروع ہونا۔ یہ نشانی عام اتفاق نہیں ہوتی، یہ جیسے بند کمرے میں اچانک تازہ ہوا کا کوئی پوشیدہ رخ کھل جائے۔ آپ حساب لگاتے رہتے ہیں، یہاں سے آمدن کیسے بنے گی، کس طرح سے مدد ملے گی، اور اسی دوران ایک دروازہ وہاں سے کھلتا ہے جہاں آپ نے کبھی دستک ہی نہ دی تھی۔ کبھی غلط نمبر کی کال فائدہ مند بن جاتی ہے، کبھی برسوں پرانا تعارف اچانک زندہ ہو کر ہاتھ تھام لیتا ہے، کبھی چھوٹا سا کام غیر معمولی موقع میں بدل جاتا ہے۔ حیرت یہ کہ آپ کی محنت وہیں رہتی ہے لیکن نتیجے کی سمت بدل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں مشکلات کے پرزے ڈھیلے پڑتے ہیں اور نصیب کی مشین اچانک روانی پکڑ لیتی ہے۔ اس علامت کا انداز خاموش مگر کاٹ دار ہوتا ہے، معمولی سی تبدیلی مگر دائرہ اثر بہت بڑا۔ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں، یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ اور دل جواب دیتا ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ علی 3 ماہ سے بے روزگار تھا، جیب خالی، کچن میں خاموشی۔ فون کی گھنٹی بجے تو دل دہلتا۔ ایک رات دیر سے ایک معلوم نمبر آیا، اس نے تھکا ہارا فون کاٹ دیا۔ چند لمحوں بعد وہی نمبر دوبارہ، اس بار اس نے اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک کمپنی کا نمائندہ تھا، ہمیں کل صبح تک ایک فری لانس پریزنٹیشن ڈیزائن چاہیے، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ علی نے کانپتی آواز میں ہاں کہا، لیکن دل میں سوال گونجتا رہا، نمبر کہاں سے ملا انہیں؟ رات بھر اس نے پرانی فائلیں ٹٹولی، 2 سال پہلے بنائی گئی ایک ڈیک میں نئی جان ڈالی، ہر سلائیڈ کے پیچھے دعا رکھی، فجر کے قریب فائل بیچ دی اور تھکن سے سو گیا۔
सुबह आंख खुली तो मोबाइल पर सिर्फ एक लाइन थी, कमाल, अगले दिन प्रोजेक्शन भी आपके। इसी दिन दोपहर को एक और मुआवजा, पुराना हम जमात जिसने कभी उससे छोटा कर्ज लिया था, अचानक दरवाजे पर था। यार, आज ही याद आया, ये लो तुम्हारा पैसा। और सुनो, हमारी कंपनी को महीने भर के लिए तुम जैसे बंदे की ज़रूरत है। शाम तक अली के कमरे का सन्नाटा बदल चुका था। वो बार बार एक ही बात दोहराता, मैंने इस कंपनी में कभी अप्लाई ही नहीं किया। फिर ये दर कैसे खुला? उसे समझ आ गई, ये वही पोशीदा इशारा था। रिस्क ने उस सीमित से दस्तक दी जहाँ से उसे गुमान भी न था। इंसान का जब बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदलता है तो ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। इन 5 निशानियों में दूसरी निशानी बुरे और मनफी लोगों का खुद ब खुद जिंदगी से दूर होना। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिन पर आप सहारा करते थे यकायक आपसे दूर हो जाते हैं? वही लोग जिन्हें आप लाजमी समझते थे अचानक अजनबी क्यों बन जाते हैं? ये कोई हादसा नहीं। जब बुरा वक्त ख़त्म होने और अच्छा वक्त आने लगता है तो कायनात खामोशी से सफाई शुरू कर देती है। ऐसे लोग जो आपकी तरक्की में रुकावट थे, जो आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते थे या जो आपको कमज़ोर रखने के लिए ज़रूरी थे, वो खुद ही ज़िंदगी से निकलने लगते हैं। शुरू में ये तकलीफ दा होता है, आप सोचते हैं ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन दरअसल ये एक रहमत है, कुरान का मफहूम है। हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये इस बात का इशारा होता है कि अब आपकी कहानी का अगला बाब शुरू होने वाला है और किरदार बदल रहे हैं। जैसे एक स्टेज पर पुराना सीन खत्म होता है तो कुछ अदाकार हट जाते हैं ताकि यह नया मंजर तख्लीक हो। अगर आप महसूस करें कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग बगैर बड़ी वजह के हो रहे हैं तो समझ ले पर्दा उठने वाला है और अगला मंजर आपकी ज़िंदगी का सबसे ताकतवर मोड़ हो सकता है। रिहान एक दरमियाने दर्जे की नौकरी करता था। दोस्तों की महफिलें, रोज़ाना का मिल जुल, सब कुछ खुशगवार लगता था। लेकिन जब माली मुश्किलात आई तो एक एक दोस्त गायब होने लगे। जो लोग कल तक साथ देने के वादे कर रहे थे आज फ़ोन उठाना भी छोड़ गए। रिहान टूटने लगा। एक रात जब दिल बोझ से लबरेज था, इसने अपने कमरे में बैठकर कहा, या अल्लाह, ये सब छोड़ गए, अब कौन है मेरा? कुछ दिनों बाद एक पुराना साथी जो सालों पहले नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ गया था अचानक मिला। इसने कहा, रेहान, मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है। हमारे प्रोडक्शन के लिए तुम जैसे नुमाइंदे बंदे की ज़रूरत है। रेहान की नई नौकरी मिली, तनख्वाह 3 गुना ज़्यादा। महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो हैरान रह गया। जिन दोस्तों को वो खोना नहीं चाहता था वो दरअसल इसकी राह के दीवार थे, और जो लोग इससे बिछड़ गए उन्हीं के जाने से इसकी ज़िंदगी खुल गई। उसने खुद से कहा, यह इत्तेफाक नहीं था, ये तरतीब थी। जब ज़िंदगी आपसे कुछ लोग छीन ले तो घबराए नहीं, हो सकता है ये आपके अच्छे वक्त का सबसे बड़ा इशारा हो। इंसान का जब बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदलता है तो ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। इन 5 निशानियों में तीसरी निशानी ऐसे फैसलों और रास्तों का आसान हो जाना जो पहले नामुमकिन लगते थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई काम जिसके लिए आपने हर बारहा कोशिश की, हर बार नाकाम हुए, अचानक एक दिन बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो गया? ये महज किस्मत का खेल नहीं, ये इस बात का इशारा है कि कायनात ने आपके लिए रुकावटों को हटाना शुरू कर दिया है।
जब बुरा वक्त खत्म होने लगता है तो वह रास्ते खुलने लगते हैं जिन्हें आप बरसों बंद समझते रहे। ये कैफियत हैरान कुन होती है। जिन दफातर में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई होती रही वो खुद आपको बुलाने लगते हैं। जिन मंसूबों पर हंसी उड़ाई गई वो तारीफ के काबिल बन जाते हैं। जिन दरवाज़ों पर आपने थक कर दस्तक देना छोड़ दी थी वो खुद ब खुद खुल जाते हैं। कुरान का मफहूम है, अल्लाह जिसके लिए आसानी चाहता है उसके लिए रास्ते हमवार कर देता है। जब ये मरहला शुरू होता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत आपके लिए ज़मीन हमवार कर रही है। ये लम्हा बताता है कि वक्त का पहिया पलट चुका है। अब रुकावटें नहीं, मौके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फराज ने छोटा सा कारोबार शुरू किया था मगर 3 साल में 12 नाकाम हुआ। हर बैंक ने कर्ज देने से इनकार किया, हर शराकतदार ने पीठ दिखाई। एक दिन इसने फैसला किया कि अब मजीद कोशिश नहीं करेगा। उस शाम वो अपने पुराने रजिस्टर बंद कर रहा था कि एक मेल आई, हमने आपका प्रपोजल देखा है, कल मुलाकात करें। हैरान होकर फराज गया। कंपनी के मालिक ने कहा, यह प्रपोजल हमें एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए मिला और हमें ये पसंद आया। हम सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। फराज को यकीन न आया कि वही प्रपोजल जो दर्जनों जगह मुस्तरद हुआ था बगैर किसी मेहनत के कबूल हो गया। ये इब्तदा थी। अगले चंद हफ्तों में वो हर दरवाज़ा खुलता गया जो बरसों से बंद था। फराज अक्सर हंसते हुए कहता, पहले लगता था सब मेरे खिलाफ हैं, अब लगता है सब मेरे लिए हो रहा है। यही हकीकत है। जब वक्त बदलता है तो रास्ते आपका इंतखाब करते हैं, ना कि आप रास्तों का। और यही लम्हा है जब इंसान समझता है कि मुश्किल ख़त्म हो चुकी है। इंसान का जब बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदलता है तो ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। इन 5 निशानियों में चौथी निशानी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों और कामयाबियों का लगातार मिलना। क्या आपने गौर किया है कि कभी कभार एक अरसा ऐसा गुजरता है जब कुछ भी अच्छा नहीं होता, हर दिन बोझल, हर खबर मायूस कन, लेकिन फिर अचानक जैसे कायनात रंग बदल ले आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलने लगती है। और यही वो लम्हा होता है जो बड़े तूफान के बाद आने वाली बहार की पहली सांस है। जब बुरा वक्त ख़त्म होने लगता है तो सब कुछ एकदम नहीं बदलता। ज़िंदगी आपको पहले छोटे छोटे इशारे देती है। मसलन वो काम जिसे आपने नज़रअंदाज किया था कामयाब हो जाता है। कोई पुराना ख्वाब मामूली शक्ल में ही सही हकीकत का रूप धार लेता है। लोग जो आपको भूल चुके थे आपकी तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि दिल खुद कहता है ये महज इत्तेफाक नहीं, ये किसी बड़ी तब्दीली की तैयारी है। और सच यही होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। ये छोटी आसानियाँ दरअसल आने वाली बड़ी आसानियों का दरवाज़ा खोलती है। ये लम्हा इस बात का सबूत है कि अब मुश्किलात का अहद ख़त्म हो रहा है। कायनात ने आपके लिए एक नया बाब लिखना शुरू कर दिया है, बाब जिसमें हर सफ़ा रोशनी से लबरेज होगा। सईद 1 साल से मुश्किलात के जंगल में भटक रहा था। कारोबार ख़त्म, कर्ज बढ़ता जा रहा था, रिश्ते कमज़ोर पड़ गए थे। एक दिन इसने सोचा कि खुशी शायद इसकी किस्मत में नहीं। इसी दौरान एक अजीब वाक़या हुआ। एक शाम इसने महज दिल बहलाने के लिए एक मोहल्ले के एक छोटे मेले में जाना तय किया। वहाँ लॉटरी का एक स्टॉल लगा था। इसने हंसते हुए एक टिकट लिया। इनाम सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट तोहफा पैकेट। लेकिन जब नाम पुकारा गया और वो जीत गया
تو وہ لمحہ ناقابل بیان تھا۔ عجیب سا اطمینان ہوا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ شروعات ہے۔ اگلے ہی دن ایک پرانا خریدار ملا جس نے دوبارہ سامان خریدنے کا وعدہ کیا۔ پھر ایک ہفتے بعد بینک نے اس کی درخواست منظور کر لی جسے مہینوں سے ٹال رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے یہ سلسلے بڑھتے گئے۔ بعد میں سعید کہتا تھا، مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ نے مجھے پہلے چھوٹے تحفے دے کر اعتماد لوٹایا، پھر بڑا انعام دیا۔ یہی نشانی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک خوشی جھانکنے لگے، سمجھ لی بہار آ چکی ہے اور خزاں ماضی بن گئی۔ انسان کا جب برا وقت اچھے وقت میں بدلتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں 5ویں نشانی مشکلات کے باوجود دل کا سکون اور غیر معمولی حوصلہ محسوس ہونا۔ یہ نشانی عام نہیں، یہ ایک راز ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون صرف آسانیوں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب برا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو انسان کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالات بظاہر ویسے ہی رہتے ہیں، مسائل بھی موجود ہوتے ہیں، مگر اندر سے ایک آواز کہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اطمینان دراصل اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک غیر محسوس مدد ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہو۔ یہ کیفیت انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور اسے آخری امتحان میں کامیاب کرتی ہے۔ جب یہ سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائے کہ اندھیرا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے اور روشنی قریب ہے، کیونکہ کائنات میں کوئی طوفان ہمیشہ نہیں رہتا اور سب سے بڑی طوفانی لہریں ہمیشہ ساحل سے کچھ فاصلے پر ٹوٹتی ہے۔ ایک شخص کی زندگی مسلسل آزمائشوں میں گزر رہی تھی۔ کاروبار تباہ، دوست منہ موڑ گئے، گھر میں پریشانیاں، ہر دروازہ بند۔ ایک دن وہ شخص خاموشی سے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ دل میں سوچا، کیا ابھی بھی کوئی امید باقی ہے؟ عین اسی لمحے دل میں ایک سکون اترا، جیسے کسی نے کہا ہو فکر نہ کر، مدد راستے میں ہے۔ وہ اٹھا۔ بظاہر حالات میں کچھ نہ بدلا، لیکن اس کے دل کا حال بدل گیا۔ اسی دن شام کو ایک پرانا جاننے والا ملا جس نے بغیر پوچھے کہا، میں تمہارے لیے ایک موقع لایا ہوں۔ یہ موقع ایک نئے کاروبار کا آغاز بن گیا۔ بعد میں وہ شخص کہتا تھا، میرا برا وقت ختم ہونے کی اصل شروعات اس دن نہیں ہوئی جب میرا کاروبار چلا، بلکہ اس دن ہوئی جب میرے دل کو سکون ملا۔ یہی ہے وہ خفیہ اشارہ جو بتاتا ہے کہ مشکل ختم ہونے والی ہے۔